وقف میں، چاہے وہ سینٹرل وقف کی ہم بات کریں یا ہم اسٹیٹ وقف کی بات کریں، اس کو بھی جو ہے وہ کمزور کر دیا گیا ہے، وہ اس کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. یہ ایک دوسرا چیلنج ہے جس پہ کہ ہم نے اپنے تحفظات اور اپنے کنسرنز جو ہیں اس میں ہم نے یہ ڈالا ہے. تیسری بات جو ہم نے یہ کہی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک مسلمانوں کے افیئرز کا تعلق ہے کہ مسجد کی بات ہو، چاہے ہم امام باڑوں کی بات کریں، ہم مدارس کی بات کریں، ہم قبرستانوں کی بات کریں، یہ مسلم پراپرٹیز ہیں اور مسلمان خود کیپیبل ہیں کہ وہ ہم ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ کی کوئی پازیٹیو سجیشن ہے کہ ان انسٹیٹیوشنز کو مزید مستحکم کیا جائے، ان کو جو ہے مزید فعال بنایا جائے، متحرک بنایا جائے، ایون اکاؤنٹیبلٹی کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن جس طریقے سے ان تمام انسٹیٹیوشنز کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ وقف کے حوالے سے سی ای او کا بھی جو معاملہ ہے وہ پہلے ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کا جو معاملہ ہے یہ شریعت کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، مسجد کا معاملہ ہے، امام باڑے کا معاملہ ہے، یہ جو ہے وہ مدارس کا معاملہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ علماء اور امام اور جو متولی ہیں وہی اس کے بارے میں بات کریں گے. اب سی ای او کا بھی جو ہے وہ کلاز ہٹا دیا گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے. دیکھیے جیسے ہماری ہندو برادری ہے، ان کے مندر ہیں، ہماری سکھ برادری ہے، ان کے گردوارے ہیں، ہماری کرسچن برادری ہے، ان کے چرچز ہیں، تو وہ اپنا نظام خود چلا رہے ہیں. ہم تھوڑی ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمیں اس میں ممبر بنایا جائے. تو یہ کیوں اس کو پرپوز کیا جا رہا ہے کہ بھئی ریپرزنٹیشن کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. سی ای او کا کو جو معاملہ ہے وہ جو ہے وہ اس کو بھی اب وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ بھی ایک پروویژن لایا گیا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے. تو یہ ایشوز ہیں. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ایشو جو ہم نے ریز کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو وقف بائی یوزر کا جو پروویژن ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. دیکھیے آپ یہ سب جانتے ہیں کہ ایسی بہت سی پراپرٹیز ہیں، ایسے بہت سے جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے نہیں سینکڑوں سالوں سے، ہنڈریڈس آف ایئرس سے مسلمانوں پراپرٹیز یوز کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ٹھیک ہے بہت سی ایسی پراپرٹیز ہیں جن کے کاغذات نہیں ہیں. اب آج 300 سال بعد 400 سال بعد آپ کہیں گے کہ کاغذ لائیے، آپ اس کو پروو کیجئے کہ یہ وقف کی زمین ہے. تو یہ تو سارا ایک سسٹم کے تحت زیادتی ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ دوریاں بڑھیں گی، جو کمیونٹیز کے درمیان ایک خلا پیدا ہوگا. اور اس میں یہ بھی جو ہم نے بات کہی ہے کہ یہ جو مسلم پرسنل لا کے جو اپنے ایشوز ہیں ان لاز کی بھی وائلیشن ہے، ان کو بھی بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے. ایون جو آرٹیکل 25 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کو بھی بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے معاملے ہیں. ہم نے یہ بات زور دے کے کہی کہ جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے، جموں کشمیر ایک مسلم اکثریت ریاست، ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، اور اس حوالے سے وہاں کے لوگوں میں زبردست انگزائٹی ہے کہ جو اٹانومی انسٹیٹیوشنز کی ہے ان کو ایروڈ کیا جا رہا ہے، جو اٹانومی وقفی ہے ان کو ختم کیا جا رہا ہے. تو ہم نے ان سے یہ اپیل کی ہے کہ ان تمام معاملات کو یہ ریوزٹ کریں، ان کو ریتھنک کریں، جلد بازی میں کوئی ڈیسیجن نہ لیں، کمیونٹی کے ساتھ پورا مشورہ کیا جائے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جہاں تک ود ان دا کمیونٹی جو وقف کے چاہے وہ متولی ہوں، امام ہوں، خطیب ہوں، علماء ہوں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ اگر کہیں پہ کچھ ڈسکرپنسیز ہیں ہم ان کو خود ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کہیں پہ زیادتی ہو رہی ہے، کہیں پہ جو ہے وہ ریپرزنٹیشن پراپر نہیں ہے، ہم خود تیار ہیں اس کے لیے. لیکن یہ بالکل یونیلیٹرلی کیا جا رہا ہے، بغیر کمیونٹی کی رائے لیے ہوئے. بالکل میں کہوں گا کہ ایک فارس عمل ہے، اور یہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بہت زیادتی ہے. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ امیڈیٹ ریجیکشن آف پرپوز امینڈمنٹس کی ہم نے بات کی ہے. ہم نے کہا ہے انگیجمنٹ ود اسٹیک ہولڈرز پہ ہم نے زور دیا ہے، سیف گارڈ آف ریلیجس اٹانومی کی ہم نے بات کی ہے، اور پروٹیکشن آف وقف پراپرٹیز کی ہم نے بات کی ہے. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان تمام ایشوز پہ جو ہے وہ یہ لوگ سیریسلی بات کریں. جو ترمیمات ہیں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو امینڈمنٹس پرپوز کی جا رہی ہیں یہ بالکل یہ نہیں ہے. جموں کشمیر کے مسلمانوں کے زبردست تحفظات ہیں، جیسا کہ باقیوں کے بھی. آج بھی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کے لوگ ان کو سسپینڈ کر دیا، ان سب کو نکال دیا کمیٹی سے. وہ تو جب ہم نے بات کی تو وہ سب سسپینڈ کیے ہوئے تھے. اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بہت جلد بازی میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی، اگرچہ انہوں نے سوالات بھی ہم سے کیے جے پی سی نے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو جواب دیں، ہم ان کو وہ ڈیٹیل لیں، لیکن یہ بہت جلد بازی میں ہے کہ ہمیں تو بہت جلدی فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ جو ہمیں ٹائم دیا گیا تھا وہ 27 کا تھا، تو اس کو پریپون کر دیا گیا. ہم چاہتے تھے کہ کرگل سے بھی، جموں سے بھی، اور جو ہے لیہ سے بھی، لداخ سے بھی لوگ آئیں. اگرچہ ہم نے ان سے تائید لی ہے اور انہوں نے ہمیں اپنا پورا سپورٹ دیا
किया है, तो जम्मू कश्मीर की मुस्लिम क़यादत जो पूरी, चाहे शिया बरादरी हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, तमाम को जो है ये बॉडी रिप्रेजेंट कर रही है। और हमने जेपीसी के सामने जबरदस्त एहतजाज किया है और अपना पॉइंट रखा है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया जाएगा, न किया जाए। और हम ये महसूस करते हैं कि वक्फ की जो प्रपोज अमेंडमेंट्स है, इससे बिल्कुल कम्युनिटी को जो है मुसलमानों को डिसएम्पावर किया जा रहा है, मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। चेयरमैन साहब ने कहा है जो सस्पेंड मेंबर हुए उनका ये कहना है कि जल्दीबाजी में बुलडोज करने की कोशिश है। 27 की तारीख पर सहमति नहीं थी, 10 लोगों को सस्पेंशन है आज। जी हाँ, बिल्कुल। हमने भी ये महसूस किया कि बहुत जल्दबाजी में है कि ये इस अमेंडमेंट्स पे बात हो और कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को दे। तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि देखिए इसके बहुत ज्यादा दूररस नताइज हो सकते हैं। अब ये जो है जिम्मेदारों को देखना है, पार्लियामेंटेरियंस को देखना है कि क्या ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसमें कि फिर से फ्रिक्शन पैदा हो। हम ये महसूस करते हैं कि मुसलमानों के जो अफेयर्स हैं, मुसलमान खुद इस पोजीशन में हैं कि वो अपने अफेयर्स की खुद जो है वो उसको मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव सजेशन गवर्नमेंट के पास है उसमें बात हो सकती है, उस पर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन ये यूनिलैटरल जो मामला किया जा रहा है कि नहीं जी बस बिल्कुल सबकी राय को, सबके व्यूज को नजरअंदाज किया जा रहा है। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, 44 अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है, इसमें तो पूरा डिस्कशन होना चाहिए। ये पैनल तो कश्मीर आया भी नहीं। आप देखिए कि ये कितनी हैरान की बात है कि यहां से आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा मुस्लिम स्टेट है जम्मू इंडिया का, लेकिन ये पैनल कभी कश्मीर ही नहीं आया। ये तो हम पीछे पड़े रहे कि भाई अब हमारी बात सुनिए। पिछले 2 महीने से हम खत पे खत लिखे जा रहे हैं, लेटर पे लेटर लिखे जा रहे हैं कि भाई आप कैसे जो है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों को, मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। कम से कम हमारे जो कंसर्न्स है उसको सुनिए। तो हम अब तवक्का रखते हैं कि इस पे ये जो है वो बात होगी और हमारे कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा। जब आप बात रख रहे थे, अपोजिशन के जो सांसद है वहां मौजूद नहीं, उनको तो निकाल दिया, सबको, उनको सबको सस्पेंड किया गया था। वो भी ये शोर मचा रहे थे कि भाई हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है, 27 की मीटिंग है, और भी जो इश्यूज हैं उन पे अभी बात होनी है। तो ये कैसी जल्दबाजी में इस सारे मामले को कंक्लूड किया जा रहा है। क्लॉज बात करने की बात कही जी है हाँ। और चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो एक अच्छा बिल और कई अमेंडमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं वो। देखिए, हमें तो उम्मीद नहीं है कि कोई अच्छा बिल आने वाला है। जो लग रहा है, जिस तरीके से जो जल्दबाजी में ये सब कुछ कर रहे हैं, ये लग रहा है कि बिल्कुल इन्होंने शायद माइंड बना लिया है कि ये एक बिल ला रहे हैं। और इस हवाले से हम बस अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने कंसर्न्स, ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों का नाम लेकर के उन्हें डरी जा रही है, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मुसलमानों को डराने की कोशिश की जाए। नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैंने तो कुछ चीजें हमने यहाँ पे लिस्ट की हैं। बहुत सारी जिसमें चीजें हैं, जो वक्फ का मामला है, वक्फ बाय यूजर का है, और जो खासकर जो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो इंस्टीट्यूशन मुसलमानों के हैं उनकी सैंटिटी को जो है वो उनको इरोड किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। वक्फ एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है उसको आप उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि वक्फ को बिल्कुल ही खत्म ही किया जा रहा है, हम तो यही महसूस कर रहे हैं कि ढांचा रहेगा, अंदर कोई इसमें चीज बाकी नहीं रहेगी। सारे जो है वो मामले जो है वो कलेक्टर के पास होंगे, फिर मान लीजिए फिर कब आप कोर्ट पे जाएंगे, फिर लिटिगेशन होगा। तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा मामला। और ये भी तो आप देखिए कि इसमें जो सबसे इश्यूज है कि बहुत से ये जो हमारा कंसर्न ये है कि बहुत सा लैंड है, बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। 3-3, 4-4, 7 साल से वो वक्फ पर यूजर चल रहा है मामला। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी वो हटा दे रहे हैं आप। तो आई थिंक ये सब चीजें जो है ये हमने सामने रखी हैं और हमें उम्मीद है कि अपोजिशन भी जो है इस बारे में अपनी शिद्दत से। कई मीटिंग्स हो आपको स्वीकार भी है, तो अब तक के मीटिंग में किन किन मुद्दे पर असहमति की बात बनी है? देखिए, अभी तो आई थिंक अभी जो सजेशंस, अभी तो आज हमें बुलाया गया कि हमने सजेशंस दी, इसमें हमने सजेशंस दी हैं। 3-4 इश्यूज पे मुद्दे पे हमने बात की। इन्होंने और सजेशंस मांगी हैं, हम तैयार हैं देने के लिए और सजेशंस जो इन्होंने सवालात किए हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या ये तैयार हैं वो सुनने के लिए? ये तो वाइंड अप कर रहे हैं, ये तो जल्दबाजी में है कि भाई इस सारे मामले को वाइंड अप किया जाए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और इसमें आई थिंक सबको आगे आना चाहिए, एक सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए। आपने कहा है कि इसी सेशन में वो बिल, जी लगता तो वही है जिस हिसाब से कि मामला जा रहे हैं, लग रहा है कि वही है इनका वही है कि, मगर हमारा यही इशू है कि कंसल्टेशंस नहीं हुई हैं।